India's leading education expo. EduVerse is more than just an exhibition, it's a gateway for future possibilities. By bringing together leading universities, innovative programs, and industry voices, it enables students and parents to make informed and confident academic choices. For over 70 years, Deccan Herald and Prajavani have played a vital role in shaping young minds, keeping students informed, sharpening their critical thinking, and broadening their understanding of the world and many perspectives of it. Our commitment to education has always been the heart of what we do. EduVerse is a natural extension of that legacy. This reflects our continued effort to connect students with meaningful opportunities and the right guidance at the crucial stage of their journey. Over 4 days, over 50 universities from across the state will showcase their programs across technology, science, and the humanities. Students will have the opportunity to directly engage with representatives from universities, explore emerging fields, and gain insights into evolving career paths, including those in the digital and content spaces. There will also be coaching for KSET and NEET along with some mock tests. I invite students above the age of 17 along with parents, their friends to attend the expo. It presents a distinguished opportunity to explore institutions of repute, engage in meaningful dialogue, and gain clarity on the paths ahead. Thank you. It's really my pleasure to have you all this evening, and thank you for taking your time out for this event. As we all know, Deccan Herald and Prajavani, over the last 7 decades, have been the trusted voice of Karnataka, chronicling the developments that happen in every nook and corner of this state. We just don't chronicle news, but write stories, in-depth stories that affect lives, livelihood, and communities. Beyond this, Deccan Herald strongly believes that as a newspaper, we have a responsibility to society. So, as the executive editor of Deccan Herald, I would like to share a few thoughts with you on what we do as a newspaper. At Deccan Herald, we believe journalism carries a responsibility that goes beyond reporting events. As a newspaper closely connected to society, we see ourselves not as providers of news, just providers of news, but as enablers of progress, especially the young minds. In a world filled with complex academic and career choices, we believe it's our duty to equip students with the clarity and confidence they need to shape their future. This commitment is reflected in our education and career page that appears every Tuesday. You would have seen this in today's edition of Deccan Herald. Our education and career pages goes well beyond routine coverage. We focus on simplifying decisions around courses, entrance exams, and study strategies. Through our regular columns, we bring expert guidance on exam preparation, study habits, career choices, emerging sectors, and higher education, including opportunities abroad. At the same time, we emphasize employability, offering practical advices on resume building, interview preparation, and adapting to a changing job market. Our bulletin board that appears every Tuesday in the education and career page connects students to internships, fellowships, and courses, while our opinion and explainer pieces help them engage with contemporary debates and think critically about the world around them. Our engagement begins even earlier
through Deccan Herald in Education, popularly known as DHIE, where we connect with school students in a format that is vibrant and relatable. Here, we focus on shaping the individual. Columns like Mind Your Language strengthen communication skills, and personality development column helps build confidence, resilience, and leadership qualities. Through Wild World and Tech Set Go, we simplify AI and other emerging technologies, making students aware and future ready. Just as importantly, DHIE gives students a platform to express themselves. ದಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತೇ ಮೊದಲು 78 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದೇ? ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ದಿನ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರೈಮರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಎಜುಕೇಷನ್. ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಡಿಗ್ರಿ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕೆಲಸ. ಅದು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ತಾನೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 78 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೂಡ ಎಜುಕೇಷನ್ನಿಗೂ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ SSLC ಮತ್ತು PUC ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸಲ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ SSLC ಮತ್ತು PUC ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರುವಾದ ದಿನದಿಂದಲೇ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅದರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು, ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪುಟ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಪೇರೆಂಟ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರೊಳಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ PV ಕ್ವಿಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಡೆಸ್ತೇವೆ, ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ SSLC PUC ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಭಯ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವಾಗಾದರೂ UPSC ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದರೆ, KPSC ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಟಾಪರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಮೊದಲು ಕೊಡುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದಿದ್ರಿಂದಾಗೇನೆ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಓದಿ ಅಂತೀವಿ. ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 3 ಅಂಕನೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಸರಿ 3 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ ಅವನು, ಹಾಗೆ 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಎಲ್ಲ 95 ಅಂಕ 100 ಅಂಕದವರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, 4 ಕಾಲು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ ಎಜುವರ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು. ನಮಸ್ಕಾರ. Good evening, one and all. On behalf of Deccan Herald, Prajavani and Hat6 Advertising, I would welcome you all on this special occasion. As we are conducting an Eduverse education event. So it's really an overwhelming moment, I think, because this expo is such an overwhelming thing for me, because Eduverse
the title is itself isn't really education related. So we are happy to be the partner with the Deccan Herald and Prajavani for 16th edition of DH Eduverse, and happening on 4th April and 5th at Palace Grounds at Bangalore and 11th and 12th at Hubballi. This is not an expo, but a useful platform for all the students, because there will be 90 plus universities, institutions participating over here. So each and one students can clarify what they have to select and what they have to do in their future. And of course, I would really proudly announce that there will be a lot of scholarships for eligible students who attend the education event over here, and 100% free fee waiver for top 50 rank holders, and attractive gifts for mock CET participants, because it's an encouragement to the students, because every students will be in such a tension for the exams and all. But when we give some opportunities to them, there will be some positiveness when they come to the Eduverse. So I think this will be really a catchy thing for the students. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ಅದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಚೀಫ್ ಎಡಿಟರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಗೌರವನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಡ್ 6 ವತಿಯಿಂದ, ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸು ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲರದು ಕೂಡ, ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ಚಾಲನೆ 4ನೇ ತಾರೀಕು 5ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಆನ್ 11th and 12th. ಇದು ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ಭಾಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಭಾಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯವರು, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಅವರು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಕೂಡ ತಾವು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಿ. ಕಷ್ಟ ಸುಖದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಲ್ಲ ಅದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೀಕಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಸಮಾಜದ ಕಾಳಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು, ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಬೋತ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿ ನನಗೆ ಅದು ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕೆಲಸತಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರ. ಅದು ಇವತ್ತು ಎಡುವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಧ್ಯ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಬೈದ್ರೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ತಪ್ಪದು, ನಂದಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಭಾಳ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿಗೆ, ನನಗೂ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಉತ್ತರ ನಾನು ಪರವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ನೀವು ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ. ಅವರು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ. ನಾವು ಹರಾಜಾಗಿರೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು, ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ,
ನನ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಾಯಿತು. ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾರು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರಪ್ಪ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿಜಾನೇ ಅದು, ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಟೀಕಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನೀವು ಟೀಕಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಸ್ಟೇನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಇಲಾಖೆದು ಮಾತಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೇ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸು ರೇವಾ ಅವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಸಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾದ ಮೇಲೆ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋರು. ಸ್ಯಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸು ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ, ನೀವೇನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಜ್ಜೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೊಡೆತ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟು. ನೀವು ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ರು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನೀವು ಬರೀ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ 625ಗೆ. ಈಗ ಒಂದು 400-500 ಜನರೆಲ್ಲ ತಗೋತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನನಗೆ ತಪ್ಪು ನನಗೆ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನು 4 ಕಾಲು ಅದಕ್ಕೆ 3 ಕಾಲಿಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಥರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ಒಂದು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೊ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಹಾಕೋತೀರ, 80%, 90% ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕ್ಲೋಸಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಅಂತ. ಅದು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸತಿಗೆ ಕೆಲವು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದೇ ಥರ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋರು, ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋರು, ಬಡವರು ಮಕ್ಕಳು, ಅವರು ಇವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈವನ್ ಯು ಆಲ್ ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ಗಳು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. ಏನೋ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು 20% ನಿಮಗೆ ಟಾಪರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರವ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಸಿಂಗು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಾಪಿ ಹೊಡಿದೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಎಡು ಟೀಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. SSLC ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು 2ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ SSLC ಅವರು ಮತ್ತೆ PUC ಬರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ನಾವು ಕೂಡ CET ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 to 10, 3 to 4 ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫಾರ್ 25,000 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರೋ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾರೆ, ಸೇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸತಿ. ಅದಕ್ಕೆ 25,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಂತ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ PCMB ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಂಜಿನಿಯರು ಅಂತೇಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದಾವೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇದು ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತ, ನಾನು ಅದು ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಅಂತ. ನನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನನ್ನ ಮಗನೂ ಕೂಡ, ಅವನಿಗೆ NUS ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೊತ್ತು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಿಂಗಪೂರ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ನೋ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್. ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಅವ್ನು RV ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ತಗೊಂಡ, ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಐ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಕಷ್ಟ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾವು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಫಸ್ಟೇ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏನು portfolio department, and because one of the biggest, I spent about 10% of ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್, about 47,000 crores we spent. ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ನ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು, ಅದೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಸಿ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಆರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಎಜುಕೇಷನಿಗೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇರಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಂತ ಇರೋದಲ್ಲ. ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಲಿಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು, ದುಡ್ಡಲ್ಲೂ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಪಡಿದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಪಡಿದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಏನಿದೆ ಎಜುಕೇಷನ್, ಅದನ್ನ ಕಲೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣದೊಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು, ನನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವುದು, ನನ್ನ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ, ಅದು ಇದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿನ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ಬೌಂಡ್ರಿಲೆಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ಜಾತಿಗಿದೆ ಬೌಂಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗಿದೆ ಬೌಂಡ್ರಿ, ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಿದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನ, ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಅವರ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 78 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದು ಒತ್ತಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 16 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಷಿಯಲ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಬಳಕೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಬಂಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ಬೇಡಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು, ಹಾದಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಈವನ್ ನೀತಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಮಾರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಜೂನ್ ಮೇಲೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೇ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾರಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನಾಹುತಗಳು 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ನನಗಂತೂ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಅದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ದೇಶ ರಾಜಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೇನೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎಜುಕೇಷನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಹಂಗಂದ ತಕ್ಷಣ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ದೇಶ ರನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ತುಂಬ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಯಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಒಳ್ಳೇದೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟಿರಲಿ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಆಮೇಲೆ ಲೈಟರ್ ನೋಟ್, ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪುಗಳ ನಿರ್ಧಾರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅವರ್ ಅಸೆಟ್. ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಉಳಿತಾವೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಚಾಪು, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಒಂದೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ.
ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯವರು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಅನಿವಾರ್ಯ. ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆ, ನಂದಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಾಗಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸಿ ಮುಂದೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ. ಅದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಸರಿ ಬರ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೆ ಹುಬ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಮಾಡೋ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವುದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎರಡು ಕಡೆ. ಇವಾಗ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಮೇ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಎಡಿವರ್ಸ್, ಆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಎಡಿವರ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಈ ಒಂದು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ತರೋದು ಈ ಎರಡು ವೇದಿಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಎರಡು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಟೈರ್ 2, ಟೈರ್ 3 ಸಿಟೀಸ್ ಅದು ಸಹಿತ ನಾವು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Because Bangalore is almost the south of Karnataka, Hubli is the north, so we are trying to give it a geographical spread. So we've been executing this property for the last 16 years. This is the 16th edition. So initially Bangalore, then Bangalore plus Hubli, and in the last 2-3 years we've started to do smaller versions called Gnana Degula. Hopefully we will try and make this event more accessible to the universities and the students across smaller geographies as well. So that's your answer. ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೋರ್ ದನ್ 100 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. And the enrollments are still in pipeline. Sir, how does Edwards encouraging developing technologies like AI and other meta like that technologies? ಎಡಿವರ್ಸ್ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹಲವಾರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಂತರ ಕರಿಯರ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹಲವಾರು. ಮುಂಚೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದಿ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ in every possible or in every available field of the education. ಒಂದೇ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರೊಳಗೆ ಎ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹಲವಾರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಏನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅದರ ಕರಿಯರ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ನಂತರ ಅನ್ನೋದು ಸಹ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ಅ ಡೊಮೇನ್. The thing is, more and more parents are concerned only about like highest education, only the engineering field, medical field, being only introduced to that field, but not encouraging towards other fields, such like folklore or like culture and even the other areas. So are they covering all those areas? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ, ಒಂದೇ ಒಂದು. ಹಾವೇರಿ ಹತ್ರ ನಮ್ದೊಂದು ಫೋಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಫೋಕ್ಲೋರ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ಆರ್. ನಾವು ಈ ಒಂದು 100+ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದೊಂದೇ ಆನ್ಸರ್. They can come and because many of the decision, even parent also they will push. So that's a very important aspect. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ? Well,
ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ 15 years ಎಡಿಷನ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಕಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ನವಡೇಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಏನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ಎಡುವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಮಾಜ ಇವಾಗ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ವರೀಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಮೀನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ವರೆಗೂ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಶೋರ್ಲಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ದಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಿತ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಒಂದು, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ 25 million ಯೂಸರ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಾನಲಿನ ಮೂಲಕ ವಿ ರೀಚ್ ಟು ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ಟು contribute meaningfully to the society, if I may want to say so. So, in shaping the careers and future of the young minds. Yes. ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಟಕ್ಕನೆ ನಾಟಕ ಬಂತು, ಅದೊಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾಟಕ ಬಂತು. ಫೋಕ್ಲೋರ್, ನೀವು ಹಾವೇರಿ ಹತ್ರ ಇರುವ ಒಂದು ಫೋಕ್ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೈ ಇಟ್ಸ್, ಅವರು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ನಿಶ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ತಂದು ಇದನ್ನ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್. There is also University of Forensic Sciences which is set up in North Karnataka. Now they are participating with us, and who would have thought that the central government is now starting off a university with different branches across the country. So they are also participating. So it is a question of how many more universities with varied courses are coming to the venue, and those many more courses are going to be available in terms of knowledge, information for the students. Sir, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೋದು? ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ತಲುಪೋಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಹಲವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವ್ರು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿ ಯಾವ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೋರಮ್, ಟು ರೀಚ್ ಔಟ್ ಟು ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಾಯದ ಮೂಲಕ ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲಿನ ಮೂಲಕ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ಗೆ 25 ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಚ್ ದೆಮ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಡೆ ನಾನು ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟೆಡ್ ಈ ಒಂದು ಎಫರ್ಟಿನ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಟು ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಇಬ್ರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ. ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ. ಸೊ ಈ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ, ಅಥವಾ ಏನು ಪೋಷಕರೇ ತಗೋಬೇಕಾ? Yeah, so yes, to answer your specific query, we are in the process of tying up with some financial institutions, and you will slowly get to know who these are. But the endeavor is for us to be able to provide a holistic platform for every need that a student may have.
So yes, to answer your question, yes. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. And yes, but I think it is a very valid point. ಇದು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಕವರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, and the kind of money they need to raise in order to come, get into the course. So ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಂಗಲ್ ಸಹಿತ ಬರುತ್ತೆ. There are a couple of banks which we have, I think, now in the advanced stages of discussion who will be a part of this particular program. I think we'll let you know soon on that. Yes. Thank you. Madam would be the right person to answer them. Yeah, over 100 institutions will be participating, and all the institutions they'll be very highly recognized, and all the faculties who come over there, they will give you the really good guidance to the students. As usual, from 15 years, because everyone are very satisfied with the eduvers, because they get clarity what course the student should take. So it will be 90 plus universities and institutions. Sir, Anand sir, this is for you, sir. Sir, and as sir mentioned about the mock Mock CET and NEET, it helps students to encourage themselves for maintaining the timings and their accuracy and ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನಾವು ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿಷನ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟು, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ CET ಆ್ಯಂಡ್ NEET. ಸೊ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಗೆ ಸೇಮ್ CET ಮತ್ತು NEET ಥರನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ತಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. And also with the mock test papers, are the students given provided with any of the study materials? ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾಕ್ ಅಂಡ್ CET ಟೆಸ್ಟ್, NEET ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ there will be attractive prizes too. Thank you.